آپ سے میں زحمت دوں گا جناب کامریڈ انور زیب صاحب کو، جو ہمارے انچارج اسٹڈی سرکل ہیں، کہ وہ اپنا مائک آن کریں اور ہم سے بات کریں. جناب کامریڈ انور زیب صاحب، اگر مجھے سن رہے ہیں. شکریہ جی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے جی، تھینک یو. ویڈیو آن کروں میں؟ جی سٹارٹ کروں؟ ویڈیو آن کر کے تو آپ سٹارٹ لیں جی پلیز. جی. شکریہ آرگنائزرز. میں پکچر آپ ذرا سب کا فوکس کریں سر، پکچر ذرا فوکس کریں. آپ کا چہرہ. اچھا دیٹس گڈ، دیٹس گڈ. چلو چلو بالکل ٹھیک ہو گیا سر، گو ہیڈ. تھینک یو. سب سے پہلے تو میں آپ آرگنائزر دوستوں کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے ایک اہم دن کے مناسبت سے انوائٹ کیا، اور میں سب سینئرز کو اور اس ویبینار میں شریک سب دوستوں کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں. دوستو، آج پاکستان کی آج کا جو پروگرام ہے تاسیس کے حوالے سے یا تاسیس کی دن کے حوالے سے، یہ پاکستانی کی تاریخ کا عموماً اور پیپلز پارٹی کی تاریخ کا خصوصاً ایک اہم اور تاریخی دن ہے. میں ذرا اس اپنی گفتگو کو فوکس کروں گا پیپلز پارٹی کی ظہور اور آج کا اور اس وقت کا منظرنامہ یا تناظر، اور آج کا تناظر اور منظرنامہ، اور پیپلز پارٹی کا اس میں کردار. اس تک میں اپنی گفتگو کو میں فوکس کرنے کی کوشش کروں گا. سینئرز موجود ہے. پاکستان بننے کے 20 سال بعد پاکستان پیپلز پارٹی مغرض وجود میں آئی. ہمیں جب بھی پیپلز پارٹی کا اس دن کے مناسبت سے کسی مکالمے یا ڈسکشن میں جاتے ہیں تو ان 20 سالوں کا ہمیں بار بار جائزہ لینا چاہیے. اس سے پہلے کہ اس کا میں جائزہ لوں، میری تو خواہش رہی ہے کہ پارٹی جب بھی تاسیس کے حوالے سے بھی دن منائے تو وہ اس تاسیس کو ایک دن تک محدود نہ رکھیں، بلکہ 67 میں بھی یہ تاسیسی جو اجلاس ہوئے تھے، وہ اگر میں غلط نہ ہوں تو 2 تاسیسی اجلاس ہوئے تھے، 30 نومبر اور 1 دسمبر. 30 نومبر کو جو پارٹی کے بنیادی اصول تھے، نعرے تھے، اور اس کا جو بنیادی ترقی پسند اور جمہوری منشور تھا، پہلے دن اس پہ سراسل گفتگو ہوئی تھی اور اس کو پاس کیا گیا تھا. اور اس دن میرے خیال میں 2 قرارداد بھی پیش ہوئے تھے، اور ایک قرارداد چیئرمین شپ کے حوالے تھی، وہ بھی ایک یونانیمس اس کو پاس کیا گیا تھا. اور دوسری قرارداد یہ تھی کہ یہ پارٹی اس عہد میں اور ملک میں ایک غیر طبقاتی سماج کے لیے جدوجہد کرتی رہے گی، اور غیر طبقاتی سماج آج کے عہد میں اس کا راستہ، واحد راستہ سوشلزم ہی ہے. تو یہ 2 قرارداد تھے. تو میری تو خواہش یہ کہ جب بھی تاسیسی ہو، پہلے دن ڈسکشنز ہو، ان ڈیپتھ ڈسکشن ہو، ہم جائزہ لیں اپنی کارکردگی کا، اور دوسرے دن اور تجزیہ کریں اس وقت کے اس آلات کا، مسائل کا اور تضادات کا، اور دوسرے دن ہم ایک جلسہ عام کریں، اس میں تقاریریں کریں. لیکن شاید یہ جو جائزے اور تجزیے کی روایت ہے، یہ اب اس طرح نہیں رہی پارٹی کے اندر، اور اس کی وجہ سے یعنی پارٹی کا جو ایک انٹلیکچول ایک بیس ہے وہ کافی حد تک کمزور ہوئی ہے. اس کے علاوہ کامریڈ، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ
اس 20 سالوں کو بھی لینا چاہیے اور اس وقت کے حالات اور تضادات کو بھی لینا چاہیے. 20 سال جو پاکستان بننے کے بعد 67 تک جو حالات تھے اور ان حالات کے تناظر میں جو تضادات سامنے آئے، جو مسائل سامنے آئے، ان 20 سالوں کے دوران پاکستان آئینی طور پر، معاشی طور پر اور سیاسی طور پر اور سماجی طور پر انتہائی بحران کا شکار رہا. اگرچہ اس دوران پولیٹیکل پارٹیز موجود تھی، کئی دہائیوں کی پیپلز پارٹی، مختلف پارٹیاں موجود تھیں، ریاست بھی موجود تھا، ریاستی ادارے بھی موجود تھے، لیکن ان 20 سالوں کے دوران جو اس وقت کے مسائل تھے، آئینی، سیاسی، معاشی، سماجی، ریاستی ادارے یا سیاست اور سیاسی پارٹیاں اس کو ایڈریس کرنے میں ناکام رہے. ایک تو یہ تناظر تھا بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کے بننے کا. دوسرا تناظر یہی تھا کہ وہ جو دور تھا 50s کا اور 60s کا، وہ انقلابی تحریکوں کا، قومی آزادی تحریکوں کا اور طالب علم تحریکوں کا اور ٹریڈ یونین تحریکوں کا دور تھا. اسی تناظر میں ایسے حالات میں پیپلز پارٹی کا ظہور ہوا. اس وقت پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ وہ عام لوگ نہیں تھے. مثلا شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ ایک غیر معمولی انسان تھے، ایک ایجوکیٹڈ انسان تھے، ان کی ایک آئیڈیولوجیکل پولیٹیکل اورینٹیشن تھی، اس کا ایک رچ بنیاد تھا علمی حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد جو دوست تھے یا جو لیڈرشپ تھی اس وقت، خصوصاً جے رحیم جیسے لوگ، شیخ رشید جیسے لوگ اور لوگ، وہ بھی عام لوگ نہیں تھے. ایک تو وہ انٹلیکچولی انتہائی قابل لوگ تھے، جہان دیدہ لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ایک جدوجہد کے اندر تھے، ایک مزاحمت کے اندر تھے. وہ بیٹھ کے انہوں نے جائزہ لیا، انہوں نے اس وقت کا تجزیہ کیا اور جو تضادات تھے اور جو مسائل تھے اس کو پیپلز پارٹی کے نعروں کی شکل میں، اس کی منشور کی، ترقی پسند جمہوری منشور کی شکل میں اور بنیادی اصول کی شکل میں ان مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. اور میرے خیال میں اس وقت وہ کافی حد تک اس میں کامیاب رہے. اور یہ جو پیپلز پارٹی کے نعرے تھے اور بنیادی اصول تھے یا جو منشور تھا، وہ ایک غیر معمولی نعرے، بنیادی اصول اور منشور تھا. اگرچہ اس وقت دنیا میں، خصوصاً تیسری دنیا میں، ڈیولپنگ ورلڈ میں ترقی پسند پارٹیاں موجود تھی. پاکستان کے اندر بھی ایک ترقی پسند جمہوری پارٹی موجود تھی نیشنل عوامی پارٹی کی شکل میں، لیکن اس وقت جو مسائل تھے، تضادات تھے، وہ اس کو اس طرح شاید انالائز نہ کر سکے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ جو تضاد ہے بنیادی، یہ جمہوری تضاد ہے. اگرچہ جمہوری تضاد بھی تھا، ایوب رجیم تھا، ایوب رجیم کی وجہ سے جو مسائل تھے وہ اپنی جگہ اور یہ تضاد بھی موجود تھا، لیکن 10 سالہ یا 20 سالہ جو پاکستان کی زندگی رہی اس میں نہ صرف جمہوری تضاد رہا بلکہ اس میں ایوب کے دور میں طبقاتی تضاد کھل کے سامنے آیا. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت قومی تضاد بھی کھل کے سامنے آیا اور قومی تضاد بھی جو ون یونٹ بنا اور اس کی وجہ سے جو قومی تضادات بڑھے، یہی تضادات تھے جس کی وجہ سے جس نے پیپلز پارٹی کی ظہور جنم کو ممکن بنایا. اور پھر ان نعروں کو، ان اصولوں کو اور منشور کو وہ لے کے کسانوں میں گئے، کارخانوں میں گئے، وہ طالب علموں میں گئے، یونیورسٹیوں میں گئے، کالجز میں گئے، اور ود ان 2 سال کے اندر پیپلز پارٹی عوام کی، طالب علموں کی، نوجوانوں کی، کسانوں اور مزدوروں کی ایک محبوب پارٹی بنی. یہ تو اس کا ایک کامریڈ پلیز، کامریڈ یہ
थीसिस का ये टाइम नहीं, आप नहीं नहीं, मुख्तसर मैं थीसिस में नहीं, मैं इस वजह से इसको अच्छा इस पे बात कर रहा हूँ कि मैं बात आज ये का जो हाँ बात ये ये कहूँ कि निज़ामी साहब ने कन्वेंशन की तजवीज़ दी, आपने कहा कि यौम तसीस जो ना ये एक दिन जी पे जी इसी जी तरह जी, तजवीज़ दे, दोस्त बहुत ज्यादा है, मैं आधा तजवीज़ टाइम देता हूँ। जी मैं इनकलाबी साहब, मैं इस वजह से मैंने ये एक बैकग्राउंड दिया कि आज को मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि आज के हालात क्या है। जी आज भी मेरे ख्याल में वही हालात है, बल्कि उससे ज्यादा गहरे तजादात और बहरानात है, जी और उसको उनको एड्रेस करना है। और उनको एड्रेस करना इतना मुश्किल नहीं है। मसलन हमारे जो बुनियादी उसूल है, मसलन अगर आप पहला उसूल ले लें, पहला उसूल यही है कि इस्लाम हमारा दीन है। लेकिन अगर हम आज के उसमें जाए तो आप सोसाइटी के अंदर जो एक रिलीजियसिटी है, सोसाइटी के अंदर जो जो फिरकवारियत है, और सोसाइटी के अंदर एक रोजत है, वो रोजत उस वक्त पार्टी ने महसूस किया था, इसलिए उन्होंने यही रखा था पहला उसूल कि इस्लाम हमारा दीन है। तो मेरे ख्याल में कुल के हमें जो हमारा एक तशख्खुस है और एक करेक्टर है, गैर फिरका वाराना, गैर नस्ली और गैर लसानी, उस पे कुल के सामने आना चाहिए। दूसरी बात, जो जो बुनियादी तजाद है गिरिजन वर्सेस जमहूरियत का, वो उस वक्त से ज्यादा गहरा है आजकल मेरे ख्याल में। उसकी तरफ हमें खुलकर सामने आना चाहिए, उसको भी हमें आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली एड्रेस करना चाहिए। तीसरा जो तजाद है, जो मईशत के हवाले से, जो जो बुनियादी जो क्राइसिस है मईशत का, वो मईशत जो दुनिया में है और सारी दुनिया में जो चल रहे हैं और उसको हम फॉलो कर रहे हैं, न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स का जो एजेंडा है, और जो जो आईएमएफ का एजेंडा है, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन और लिबरलाइजेशन का, और जो जो उन्होंने अशर किया है दुनिया दुनिया की छोटी मईशतों की खुसूसन और मईशतों की, और जिसकी वजह से एक 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 क्राइसिस सामने आया है। मसलन पीपल्स पार्टी जब बन रही तो दो और तजादात के हवाले से अलावा दो बुनियादी बातें थी पाकिस्तान के अंदर। एक वसाइल का पर इख्तियार का मसला था, और दूसरा दौलत का मुनसिफाना तकसीम का मसला था। आज 67 से ज्यादा वसाइल पर इख्तियार का मसला उभर के सामने आया है। आज दौलत के मुनसिफाना तकसीम का मसला ज्यादा उभर के सामने आया है। इस पे भी मेरे ख्याल में हमारे पास तीसरा उसूल मौजूद है। उस उसूल के हवाले से हमें अपनी पॉलिसियां एडॉप्ट करनी चाहिए, इख्तियार करनी चाहिए, और जो जो माशी मसाइल है, जो 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 नौजवानों का रोजगार का मसला है, या जो मसाइल है उसकी तरफ, और जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मसला है, और जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मसला है, उसकी तरफ हमें आना चाहिए, और कुल के हमें अपनी पॉलिसी बनाना चाहिए। और आखिरी उसूल जो था, जो चौथा उसूल था, ताकत का सरचश्मा आवाम। आया ताकत का सरचश्मा आवाम पॉलिटिकली किस हद तक उसको हम एड्रेस कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकली किस हद तक हम एड्रेस कर रहे हैं। इनकलाबी साहब, अगर आज आप देख ले, मसलन एक लफ्ज इस्तेमाल होता है स्टेक का और स्टेक होल्डर का। मैं जब एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से देखता हूँ पॉलिटिक्स के अंदर, तो आज तो मुझे इलीट कैप्चर है। पार्टियों के अंदर इलीट ने कब्जा किया हुआ है, सियासत के ऊपर इलीट ने कब्जा किया हुआ है, मईशत के ऊपर इलीट ने कब्जा किया हुआ है, हर जगह पे इलीट ने कब्जा किया हुआ है। और आम आदमी का, मेहनतकश तबके का कोई स्टेक नहीं है। न पार्टियों के अंदर कोई स्टेक है, और न मईशत के अंदर कोई स्टेक है, न पॉलिटिक्स के अंदर कोई स्टेक है। इसकी तरफ हमें वापस आना होगा, और इसकी तरफ हम तब वापस आ सकेंगे कि वो नारो बुनियादी उसूल और तरक्की पसंद मंशूर के लिए हमने जो एक पार्टी बनाई थी, एक टूल बनाया था। ज़ाहिर टूल के बगैर तो आप कोई अपने नारों को, बुनियादी उसूल को और मंशूर को तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो वो जो बुनियादी उसूल था, जो एक टूल था, हमें आना होगा उस टूल की तरफ के वो टूल अब खुद कितना डेमोक्रेटाइज है, उसके अंदर हम अपने वर्कर्स को, जियालिस को किस हद तक की मलकियत देते हैं। तो उसकी तरफ हमें आना होगा। हमें पार्टी को डेमोक्रेटाइज करना होगा।
पार्टी के ढांचों को डेमोक्रेटाइज करना होगा, नीचे से लेकर ऊपर तक। तब हम ये कह सकेंगे कि हमारी सियासत जमहूरी है। तब हम ये कह सकेंगे कि जो नारे हमने वज़ा किए हैं या जो हमारा मंशूर या बुनियादी उसूल है, हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हम तो ज़ाहिर है 5-6 दफ़ा हम इक़्तिदार में नहीं आए, हम क्यों अपने मंशूर को, नारों को और उसूलों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके? वो इस वजह से कि वो टूल हम नहीं बना सके जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हमने बनाया था। हम इक़्तिदार में आ जाते हैं, लोग हमें वोट देते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, वहां पे जाकर जो वो हमें ताकत देते, उस ताकत को हम ब्यूरोक्रेसी के उसमें पाँव में फेंक देते हैं। हाँ? वो हम AC, DC, SHO, कमिश्नर और सेक्रेटरीज के पाँव में फेंक देते हैं कि ये ले ले, ये ताकत है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, आप ये ताकत ले ले। और फिर वो ताकत लेके फिर आप खुद भी अंदाजा कर सकते हैं कि इक़्तिदारों में जाकर हम किस हद तक फिर रसवा और वो जाते हैं। तो मेरी अपनी राय है और ख्याल ये है कि चाहिए कि हम पार्टी को डेमोक्रेटाइज करें, वर्कर्स को उनका जायज मकाम दे दे, जमहूरी ढांचों को, और जो भी फैसले हम ले लें, जो भी पॉलिसी साज हो, मसलन पार्टी के इदारे हैं, यानी मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, पार्टी के इदारे हैं, पार्टी के अंदर कोई बाकायदा इलेक्शन नहीं है, पार्टी के अंदर कोई बाकायदा मुकालिमा नहीं है, डिस्कशन नहीं है। पॉलिसी साजी इदारे जो है वो उसका ये काम ही नहीं है कि वो पॉलिसी बनाए। तो जाहिर है अगर उनका काम ये नहीं है कि वो पॉलिसी बनाए तो पॉलिसी फिर कौन बनाएंगे? फिर पॉलिसी वेस्टेड इंटरेस्ट ही बनाएंगे, और वही वेस्टेड इंटरेस्ट वो पॉलिसियां इम्पोज करके फिर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसकी वजह से फिर बुनियादी मंशूर और आईन और उसको इम्प्लीमेंट न करके हम वर्कर से भी दूर हो जाते हैं और अवाम से भी दूर हो जाते हैं। तो आज के दिन के मुनासिबत से मैं ये कहूँगा कि आप जैसे लोग, जो आप लोगों ने एक तवील अरसा आपका गुजरा है, आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, हम और आप सब की ये फर्ज बनता है कि हम अपना रोल अदा करें इसमें। ये नहीं है कि हमारा रोल नहीं है, रोल हमारा बनता है, बहुत ज्यादा रोल बनता है, जो भी जहां भी है रोल हमारा बनता है। लेकिन रोल अब तब बनेगा कि हम बिला खौफ अपना रोल अदा करने की कोशिश करेंगे। और जब अगर खौफ हो तो फिर खौफ तो खामोशी को जन्म देता है, खौफ तो डर को जन्म देता है, खौफ तो मुफाद परस्ती को जन्म देता है, खौफ तो समझौताबाजी को जन्म देता है। फिर तो यही साल बाद आके हम अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, और जो हमारा एक तारीखी फरीजा बनता है आज के हवाले से पार्टी के अंदर, उमूमी सियासत के अंदर, वो हम अदा न कर सकेंगे, और फिर हम रोना रो रहेंगे, और फिर हम शाम गरीबा का समा बनाएंगे। तो शाम गरीबा का समा और रोने से कुछ नहीं होगा। आप बहुत एक्सपीरियंस वर्कर्स रहे हैं, कंट्रीब्यूटर्स रहे, हम सबका और आपका ये फर्ज बनता है कि हम जहां भी है, हम उमूमी पॉलिटिक्स में भी, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स भी जो मसाइल है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, हम उस पर खामोश न रहे। हम यानी खौफ ने हमें घेरा हुआ है, उस दायरे से उससे हमें बाहर आना होगा और अपना रोल अदा करना होगा। मैं आप सबका मशकूर हूँ, टाइम न तो मैं और भी बात करता, आप सबका मशहूर हूँ, काम ने मुझे बोलने दिया और मुमकिन बनाए। थैंक यू जी, थैंक यू।